اب ہم آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف، لیکن ٹریٹمنٹ سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو پریونٹ کرنا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پریونٹیو میجر، احتیاطی تدابیر جسے ہم کہتے ہیں۔ تو احتیاطی تدابیر میں ٹریٹمنٹ سے پہلے ہمیں احتیاطی تدابیر اپنانے پڑتے ہیں تو احتیاطی تدابیر کیا ہوتے ہیں کہ ہم جب کھانا وغیرہ کھاتے ہیں یا پانی وغیرہ پیتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں ہاتھ دھونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے پرسنل ہائیجین میں آتے ہیں۔ جب ہم پرسنل ہائیجین سسٹم کو بحال رکھیں گے، اپنے صفائی کا خیال رکھیں گے، تو اس سے جو ہے نا وہ سائنوسائٹس یا کسی اور انفیکشن کے چانسز جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں پریونشن میں سب سے پہلے پرسنل ہائیجین کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اس طرح ہم ایوائڈ اسموکنگ، ہمیں اسموکنگ سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بھی اس کے لیے ایک رسک فیکٹر بن سکتی ہے۔ اور پیسیو اسموکنگ سے بھی مطلب جو لوگ سگریٹ اسموک کر رہے ہوتے ہیں اور ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ایئر انہیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں پیسیو اسموکنگ۔ سو ایسی جگہوں میں نہ بیٹھا جائے جہاں پہ لوگ اسموکنگ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو پرانے وقتوں سے ایک ٹریٹمنٹ آ رہی ہے ہمارے سائنوسائٹس یا نیزل کنجیشن کے لیے، اس کو ہم کہتے ہیں نیزل انہیلیشن، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیم انہیلیشن۔ تو اسٹیم انہیلیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم گرم پانی لیتے ہیں، اس میں ویکس وغیرہ کو ڈالتے ہیں اور اپنے اوپر ٹاول ڈال کے نا، اس طرح جو آپ لوگوں کو ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے، اوپر ڈال کے اور اسٹیم کو ہم انہیل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اسٹیم انہیلیشن۔ اسٹیم انہیلیشن سے کیا ہوتی ہے، جو نیزل کنجیشن ہوتی ہے، جو ناک بند ہوتی ہے، وہ اس سے اوپن ہو سکتی ہے، اور جو پریشر وغیرہ، جو ہیڈ ایک وغیرہ ہم فیل کر سکتے ہیں، وہ کم ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں صبح، دوپہر، شام کے وقت جو ہے نا وہ اسٹیم انہیلیشن لینا چاہیے، ٹھیک ہے، جو پرانے وقتوں سے یہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا کہ ہماری جو سائنوسائٹس ہوتی ہے وہ وائرل بھی ہو سکتی ہے، اور وہ بیکٹیریل بھی ہو سکتی ہے، اور وہ فنگس بھی ہو سکتی ہے۔ جب سائنوسائٹس وائرس کی وجہ سے آ جائے تو وائرس میں تو اینٹی بائیوٹک جو ہے نا وہ زیادہ کام نہیں کرتے۔ تو وائرل سائنوسائٹس میں ہم سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ کا مقصد یا مطلب میرا یہ ہے کہ اگر نیزل کنجیشن ہوا ہے وائرل سائنوسائٹس کی وجہ سے، تو اس کے لیے ہم زینوسین اسپرے یوز کر سکتے ہیں۔ زینوسین جو ہے نا یہ ٹریڈ نیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم زینوسین اسپرے یوز کر سکتے ہیں، اس طرح جو کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو زینوسین اسپرے ہم اس طرح یوز کریں گے کہ 2 اسپرے کریں گے، 2 اسپرے اس نوسٹل میں کرتے ہیں، 2 اسپرے اس نوسٹل میں کرتے ہیں، اور یہ اکثر ہم 8 ہار بعد کرتے ہیں۔ تو یہ TDS ہم کرتے ہیں، صبح، دوپہر، شام 2 اسپرے اس نوسٹل میں اور 2 اسپرے اس نوسٹل میں کرتے ہیں۔ تو زینوسین اسپرے سے یہ ہوتا ہے کہ جو نیزل کنجیشن ہوتی ہے وہ اوپن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پریشر وغیرہ، ہیڈ ایک وغیرہ جو ہے نا وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم جو کہ اگر ہمیں سائنوسائٹس بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے، تو بیکٹیریا کے لیے پھر ہم یوز کرتے ہیں اینٹی بائیوٹک۔ وہ میڈیسن جو ہم بیکٹیریا کے خلاف، بیکٹیریا کو کل کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اینٹی بائیوٹک۔ تو ہم مختلف اینٹی بائیوٹک لے سکتے ہیں، جس طرح کہ ٹیبلٹ یا سیرم فارم میں آتا ہے اگمنٹین میں کیا ہوتے ہیں، اگمنٹین تو اس کا ٹریڈ نیم ہے، جو اس کا جنرک نیم ہے وہ ہے کو ایماکسیکلیو۔ تو کو ایماکسیکلیو کو ہم اپر RTI ریسپیریٹری ٹریک میں استعمال کر سکتے ہیں، اور بہت اچھے پروٹیل ایفیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں۔ تو ہم بڑوں کے لیے ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں، چھوٹوں کے لیے ہم زیادہ تر سیرپ استعمال کرتے ہیں۔ تو اگمنٹین کو جب بھی آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہوتا ہے، یا کو ایماکسیکلیو کو آپ لوگوں نے جب وہ سیرپ فارم میں ہوتے ہیں یا ٹیبلٹ فارم میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں TDS، صبح، دوپہر اور شام کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اگمنٹین کو استعمال نہ کرنا چاہیں تو اس کی جگہ ہم کلیریٹک بھی ایک ایسی یہ کلیریٹک تو اس کا ٹریڈ نیم ہے، اس کا جو جنرک نیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کلیریترومائسین۔ تو ہم اگمنٹین کی جگہ کلیریٹک یا کلیریترومائسین کو بھی یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ سیرپ اور ٹیبلٹ دونوں فارم میں آ سکتا ہے۔ ٹیبلٹ زیادہ تر 250 500 میں بھی آ سکتے ہیں اس کے۔ تو جب ہم کلیریٹک استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی اینٹی بائیوٹک ہے بیکٹیریا کے خلاف، تو اس کو ہم BD استعمال کرتے ہیں، BD، ٹھیک ہے، صبح اور شام کو۔ ہم جب بھی کلیریٹک استعمال کرتے ہیں تو وہ BD استعمال صبح و شام کو کرتے ہیں۔ اگمنٹین جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو صبح، دوپہر، شام کو اس کے استعمال کرنا چاہیے۔ یا اس کی جگہ ہم ٹیبلٹ ایزتما جو آتے ہیں، ایزتما جس میں ایزیترومائسین ہوتے ہیں، تو ایزیترومائسین جو ہے نا وہ بھی ہم
यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। एजिथ्रोमाइसिन, और एजिथ्रोमाइसिन को हम बीडी यूज़ कर सकते हैं सुबह और शाम। ये भी 250 mg इसके टेबलेट आते हैं, 500 mg भी इसके आते हैं टेबलेट, ठीक है। तो जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो हम इस्तेमाल करते हैं बीडी सुबह शाम। तो एंटीबायोटिक में हम अगमेंटिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लेरिटिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इज़िथमा जो है ना, जो एजिथ्रोमाइसिन है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने इसमें एक इस्तेमाल करना होता है, सारे नहीं। या अगमेंटिन इस्तेमाल करें, या क्लेरिटिक इस्तेमाल करें, या इज़िथमा जो है ना उसको इस्तेमाल करें। तो ये हो गए हमारे साथ एंटीबायोटिक। अब चूँकि एलर्जी की वजह से भी साइनोसाइटिस वाक़या हो सकती है, तो एलर्जी को प्रिवेंट करने के लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं एंटी एलर्जिक ऐसे मेडिसिन होते हैं जो एलर्जी की वजह से जो हिस्टामिन प्रोडक्शन होती है, और वो हिस्टामिन प्रोडक्शन फिर हमारे इन्फ्लेमेशन को काज करती है। तो जब हम हिस्टामिन प्रोडक्शन को ब्लॉक करें एंटी एलर्जिक से, तो हमारे इन्फ्लेमेशन के चांसेस जो है ना वो फिर ख़त्म हो जाते हैं। तो एलर्जिक साइनोसाइटिस के लिए फिर हम एंटी एलर्जिक लेते हैं। तो इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है ये सॉफ्टेन जिसमें लोरेथाडीन होते हैं। लोरेथाडीन जो है ये नॉन सेडेटिव होते हैं, तो अगर आप एडल्ट को इसे दे जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो फिर ये सेडेट नहीं करते। तो ज़्यादातर हम लोग जो है ना जब ड्राइविंग वगैरह कर रहे होते हैं या कोई काम वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमें नॉन सेडेटिव एंटी एलर्जिक लेने पड़ते हैं, जो कि सॉफ्टेन वगैरह के नाम से आते हैं। और लोरेथाडीन जिसमें एंटी एलर्जिक में लोरेथाडीन होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो नॉन सेडेटिव होते हैं। तो ज़्यादातर हम एडल्ट के लिए, या वो लोग जो अपने काम में मसरूफ़ होते हैं, या मतलब जो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, तो उसको हम फिर देते हैं सॉफ्टेन। तो सॉफ्टेन जो है ना ये 10 mg में आते हैं, और हम सॉफ्टेन, या ये एक एंटी एलर्जिक होता है। एंटी एलर्जिक को जब भी हम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर रात के वक्त यूज़ करते हैं, शाम के वक्त इसको यूज़ करते हैं सोने से पहले ना। और ओडी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जब भी हम एंटी एलर्जिक यूज़ करेंगे तो ओडी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एंटी एलर्जिक में हम टेबलेट सॉफ्टेन ले सकते हैं, ओडी सिर्फ एक वक्त, और वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि शाम के वक्त हम इसको ले सकते हैं। सॉफ्टेन की जगह हम टेबलेट एंटियाल भी ले सकते हैं, जिसमें भी लोरेथाडीन है। ओडी हम उसको यूज़ कर सकते हैं, या जो जेरेटिक जो है ना वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये भी एंटी एलर्जिक है जेरेटिक, लेकिन ये इसमें होते हैं, इसका जो जेनरिक नेम होता है वो होता है सिट्रिजिन। तो हम एंटी एलर्जी के लिए सॉफ्टेन यूज़ कर सकते हैं। ओडी एक वक्त में, सिर्फ एक वक्त हम एंटी एलर्जी को लेते हैं, वो भी रात के वक्त, ठीक है। या इसकी जगह हम टेबलेट एंटियाल वगैरह जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, एंटियाल यूज़ करते हैं, तो एंटियाल को भी हम एक वक्त यूज़ कर सकते हैं। या जो है ना इसकी जगह हम जेरेटिक को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें सिट्राजिन है, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो एंटी एलर्जी को भी एक एंटी एलर्जी को आपने यूज़ करना होता है, सारे ने नहीं, एक को सिर्फ आप सॉफ्टेन यूज़ करें, या एंटियाल यूज़ करें, या जेरेटिक यूज़ करें। इस तरह और भी बहुत सारे ट्रेड नेम पे आते हैं, लेकिन इसके जो जेनरिक नेम होते हैं सॉफ्टेन और एंटियाल के, वो लोरेथाडीन है, और जेरेटिक जो है ना वो सिट्राजिन है। इस तरह ल्यूसिट्राजिन भी आता है, ठीक है, क्लोरफेनिरामीन भी आता है, जिस तरह कि हम पुराने वक्तों से वेल इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्लोरफेनिरामीन फिर है। तो जब भी हम एंटी एलर्जिक लेते हैं तो उसे दिन में एक दफ़ा लेना पड़ता है, मतलब 2 दफ़ा या 3 दफ़ा नहीं लेना चाहिए। वो जो है ना वो हमारे एलर्जी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो फ़ीवर होती है, जिस तरह कि हमने बताया कि साइनोसाइटिस में ज़्यादातर या फ़ीवर होगी, इसलिए कि इन्फ्लेमेशन में तो फ़ीवर हो सकता है। लिए फिर हम लेते हैं कालफाल जो है ना, ये हम ज़्यादातर TDS लेते हैं या SOS लेते हैं। आज भी ज़रूरत जब भी फ़ीवर आती है तो उसके लिए हम ले सकते हैं, या नॉर्मली हम इसको सुबह दोपहर शाम जो है ना कालफाल जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा हम ब्रोफेन भी ले सकते हैं, ब्रोफेन भी हम सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। या उसकी जगह जो टर्सिका इसको भी हम ले सकते हैं सुबह दोपहर शाम, जो है ना बच्चों के लिए सिरप वगैरह आते हैं टर्सिका में, तो वो भी हम लेते हैं। तो ये हो गए फ़ीवर के लिए कालफाल, ब्रोफेन या टर्सिका, इसमें से आप लोगों ने सिर्फ एक लेना होता है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में आप लोगों को साइनोसाइटिस के बारे में कुछ ना कुछ आगाही हासिल हो चुकी होगी। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।